14 август рӯзи якшанбе идома хоҳад кард. Дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб дастаҳои Равшан ва клуби марказии варзиш Артиш бо ҳам рақобат мекунанд. Дастаҳое ки дар даври дуюми чемпионати Тоҷикистон ҳанӯз 6 апрел бо ҳам 7 апрел бо ҳам рақобат карда буданд дар майдони дастаи Артиш ва ба натиҷаи мусови 0-0 расиданд. имрӯз акнун вақти он аст ки барои ҳар ду даста натиҷа дар бозии имрӯза муҳим аст, зеро гуфта мешавад ки барои зинаҳои ифтихори клуби марказии варзиш Артиш андаке дуртар аст. Ба ин хотир дастаи мазкур ҳоло бояд ба як натиҷаи хуб ҳам ноил шавад то имконияти ба қатори дастаҳои панҷгонаи аввал шомил шудан барои онҳо бештар бошад. Гузашта аз ин ёдовар мешавем бинандаи азиз ки чанде пештар мутахассиси эронӣ ба симати сармураббии клуби марказии варзиш Артиш даъват шуда буд, ин Масуд Назарзода, аммо баъд аз бозии гузашта ки бо ҳусилот баргузор шуд, ӯ акнун дигар сармураббии даста нест ва шояд ба ҳайси мудири фанни дар ин даста фаъолият кунад. Аммо боз ҳам иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ дар клуби марказии варзиш Артиш ин Шамсиддин Қосимов аст, собиқ бозингари ин даста ки қаблан ҳам ин вазифаро дошт. ва то як андоза суолҳо ҳам дар мавриди чаро аз тими мазкур барканор шудани мутахассиси хориҷӣ сурат гирифт, инро ҳам мо баъдан дар ҷараёни ин рақобат ба шумо хоҳем гуфт. ҳоло суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. қабл аз шурӯи рақобат баъдан мо гузоришро идома хоҳем дод. خب بیننده عزیز کمی نقصان شد در میدان و فکر میکنم احسن گفت باید با بازیگران محلی هر دو تیم که بدون موسیقی حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان را اجرا کردن واقعا احسن گفت برای آنها و در این گونه حالت های غیر البته آنها وظیفه دار بودند که سرود ملی جمهوری تاجیکستان را زنده سرایند و این کار فکر میکنم از جانب بازیگران خیلی خوب اجرا شد و اندک نقصان تکنیکی به هر صورت فهمیدن ممکن است و حالا بیننده عزیز در سرگاه این رقابت میخوام یک چیز رو ایلوه کنم که دسته های روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش در دو قسم جدول یعنی در زینه های یک سوم دیگر هفتم قرار دارند. به این خاطر برای هم روشن برای هم تیم ارتش امروز امتیاز خیلی و خیلی مهم هم هست. گذشته از این باید خودتون کرد بیننده عزیز که روشن در بازی گذشته در سفر به شکست مواجه شد و این تا یک اندازه بسیار نتیجه شاید بد باشد برای دسته‌ای که حتی
имкон буд дар пойгои чемпионӣ имсол талош кунад. хуб биёед ба айти дастаи равшан таваҷҷӯҳ мекунем. дар бозии имрӯза Евгений Гритсенко дарвозабон таҳти рақами 5, рақами 22 капитани дастаи Холмурод Назаров, рақами 15 Самуил Лофорьев, 23 Муҳаммаҷон Насков, рақами 14 Бахтовари Хуршед, 27 Шаҳриёри Иноятулло, рақами 19 Айдан Окран, рақами 31 Масрур Қиёмиддинов, 21 Акумади Ҷозеф, рақами 60 Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва рақами 30 Венго Эммануэл, сармураббии даста Тоҳир Муминов. клуби марказии варзиши Артиш ҳаяташ дар бозии имрӯза чунин аст бинандаи азиз: Суҳроб Хоҷа Юсупов таҳти рақами 39 дарвозабон аст, рақами 14 Билом Ҷерар, рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 20 Комрон Иброҳимов, рақами 33 Жан Гатен, рақами 21 Вайсиддин Сафаров капитани даста, рақами 88 Аббос Андалебов, рақами 9 Шавкати Отан ва рақами 74 Асадбек Ҷурабекзода. иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи мазкур Шамсиддин Қосимов аст, ки баъд аз он ки ҳоло аз мақоми сармураббии даста Масуд Назарзода боз барканор шуд, боз ӯ ҳамчун иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ дар ин даста фаъолият хоҳад бурд. хуб, ҳоло бинандаи азиз, қабл аз шурӯи рақобат дақиқаи хомӯшӣ бо иштироки бозингарони ҳарду даста ва мо боз бармегардем ба майдон. хуб, бинандаи азиз, бармегардем ба ҷараёни бозӣ ва ёдовар мешавем, ки албатта дар ҳамин вақту соат барои ҳарду даста мо чӣ тавре ки болотар ишора кардем, бисёр муҳим аст ба даст овардани як натиҷаи хеле ва хеле хуб, чунки тақвим ҳам хеле зич аст ва барои даста шояд душвор ҳам бошад, аммо ин наметавонад баҳона шуда. шояд барои дастаи меҳмон андаке душвор буд расидан то ба шаҳри Кӯлоб, аммо ҳама дастаҳо ман фикр мекунам дар як ҳолат қарор доранд. хуб, ҳайати доваронро барои шумо муаррифӣ накардем. Дар бозии имрӯзаро Абдулло Давлатов, рефери ФИФА аз ноҳияи Шаҳри Наф доварӣ мекунад. Ба ӯ кӯмак мекунад Холмурод Абдусаломов ва Ғайрат Рӯзибоев, онҳо ҳам аз ноҳияи Шаҳри Наф ҳастанд, ва дар нақши довари чаҳорум Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд фаъолият хоҳанд бурд. бозингарони шаҳри Кӯлоб бо либосҳои сурх ва клуби марказии варзиши Артиш бо пиранҳои сафед ва шортҳои сабз имрӯз бозӣ мекунанд. Масуд Қиёмиддинов пас ба канори чапи майдон, Бахтовари Хуршед ҳоло ба ӯ кӯмак мекунад Шаҳриёри Иноятулло, аммо тӯб аз майдон берун мешавад ва муваффақ нашуданд бозингарони тими Равшан ки ҳамлаи худро анҷом диҳанд. хуб, имсол мо чӣ тавре ки гуфтем, дастаи Равшан кишвари моро дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё муаррифӣ мекунад. яке аз мусобиқаҳое аст ки аз рӯи сатҳу сифат баъд аз Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дуюмин дараҷа аст. мусобиқа шурӯъ мешавад аз миёнаҳои моҳи сентябр то моҳи майи соли оянда. бисёр рақобатҳои хубро мо хоҳем дид ва Равшан яке аз намояндаҳои кишвари мо хоҳад буд дар марҳилаи гурӯҳи ин мусобиқа. ҳоло марҳилаи қуръа партоӣ баргузор нашудааст. дастаи дигаре ки моро муаррифӣ мекунад ин Хуҷанд аст. тими мазкур дар бозиҳои муқаддамотии минтақаи Осиёи марказӣ бозӣ хоҳад кард бо ғолиби ҷуфти Марв аз Туркманистон ва Алай-Ош аз Қирғизистон Хуҷанд бозӣ хоҳад кард. ҳоло бозии аввал баргузор нашудааст, яъне бозӣ байни дастаи Марв ва Алай. ба ин хотир баъдан дар сурати муваффақият Хуҷанд ҳам метавонад ба марҳилаи гурӯҳӣ роҳ хоҳад гирд. албатта ба ин даста мо барор мехоҳем, чун ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё боз
باید سطح و صفت فوتبال ما رو نشان بدهد. گذشته از این سالهای اخیر دسته‌هایی که در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برآمد میکنند نتیجه خوب نشان داده ایستادند با استثنای استقلال و به این خاطر اندک امتیازهای کشور ما در میان دیگر دسته‌ها حالا برای سالهای آینده امکان نمیدهد که ما دیگر در لیگ قهرمان‌ها بازی کنیم. برای همین هم حالا باید امسال هم روشن و هم خوجند تلاش کنند که تو با مرحله‌های بعدی روند و برای سالهای آینده امکانیت فراهم آید ما خوبتر بازی کنیم. حالا حمله دسته روشن از کنار میدان جوزف اکومادی و بهترین فرصت بود از سوی این بازیگر، اما ضربه جوزف اکومادی خطا رفت اندکی توپ را از خود پیشتر سر داد. خب در بازی گذشته ما واقعا میدان دسته روشن رو بسیار تعریف توصیف هم کردیم که خیلی خوب آماده شده است، اما بعضی از جایهایی که حالا در نزد دروازه خود کلوب مرکزی ورزش است مرکز میدان مشکلات یعنی دیده می شود، معلوم می گردد که اندکی مشکلات هست و خب طبق اطلاعات دریافته ما روشن بازی خانگی خود در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا گویا در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌کرد است، اما رهبریت دسته روشن ادعا خود ابراز نمودند که روشن آماده است که بازی‌های خانگی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در میدان خود برگزار کند. حالا تمام شرایط‌ها شده ایستاده است، از جمله تابلو و همچنین نارافکن‌های زمانوی حالا وصل نشدند، تنها آمدند که باید رهبری دسته آن را در میدان وصل کنند. این یکی از طلبات‌های اساسی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم هست و وقت نشان می‌دهد که روشن در میدان خود بازی خانگی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را قبول می‌کند یا در میدان مرکزی شهر حصار. مقابل جنگاتیون در مرکزی میدان از جانب مسعود قیومیدینوف قاعده بازی ویران شد و دوباره ضربه جریمه‌ای می‌دهد و سودی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. حالا با تو فوتبالسون تیم ارتش یعنی مهمانان محمد شریف سعید خوجا پس به کنار شهریار اینایت‌الله و اندکی در مقابل او خیلی درش بازی کرد کامران ابراهیموف. ناسکوف جوزف اکومادی پس به مرکز مسعود قیومیدینوف، اینجا محمد شریف سعید خوجا پس با پشت پای بسیار عالی از جانب بازیگر رقم 63 دسته روشن. حالا پرتاب بختیاری جمشید با جریمه گفت و امکانیت بسیار خوب برای فوتبالبازان روشن، اما پرتاب چندان موافق نبود با جریمه گفت، تنها راست جانب دروازه ارسال شد. شهریار اینایت‌الله پرتاب کرد اما به نتیجه. خب این هم همون پسی محمد شریف سعید خوجا برای ما و شما نشان می‌دهد دو می شود و این پرتابی که از جانب بختیاری جمشید ارسال شد، اما سهراب خوجا یوسفوف اون رو برطرف کرده توانست. ادامه حمله ارتش و دوباره اشاره می‌کند که حالت افساید با قید گرفته شد در همین لحظه. خب فوتبالبازان روشن گفتیم در زینه سوم جدول قرار دارند، اونها در رقابت‌هایی که برگزار کردند در 16 بازی 6 پیروزی به دست آوردند و شماره زیادی بازی‌ها را دسته روشن با نتیجه مساوی جمع بست کرده است. 7 مرتبه آنها بازی را مساوی انجام دادند و این تا یک اندازه تاثیر خود را رسانید برای با زینه بالاتر رفتن یا با دسته استقلال نزدیک شدن. ولی همین حالا اگر ما بعد از اون که دیروز دسته اسخط بازی خود رو برگزار کرد و ختلان رو شکست داد اگر توجه کنیم، اسخط موقع روشن رو اشغال کرده است و اما در بعضی من سامانه ها همین گونه است، اما اگر ما توپای سر داده شده یا زده شده هر دو دسته رو مقایسه کنیم روشن بالاتر از اسخط می ایستد. همین حالا هر دو هم 25 امتیازی دارند و ببینید که دسته اسخط گل‌های زیادتر سر داده است نسبت به روشن گل‌های کمتر. به این خاطر من فکر میکنم روشن در زینه سوم جدول است. همین حالا بعد از کوکتوش بعدن اسخط و بعدن تیم
Файсканд ки Файсканд ҳамин ҳоло бо дастаи Истиқлол дар ноҳияи рӯдакӣ бозӣ карда истодааст. бисёр бозии муҳим барои ҳар ду тим. хуб як бозии дигар бо иштироки дастаи Регартадас ва Хуҷанд ҳоло дар варзишгоҳи Талко аренаи Турсунзода ҷараён дорад ки ин бозӣ мустақиман аз шабакаи футбол манзури шумо шуда истодааст бинандаи азиз. партоби хеле баланд ба канори майдон Шаҳриёри Инатулло, аммо ба ӯ имконият намедиҳад дифоъгари дастаи Артиш Белон Ҷерард ва тӯб аз майдон берун шуд. дирӯз бозии дигар баргузор шуданд. ҳосилот дар майдони худ Коктошро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард ва мавқеи худро дар баробари дастаи Артиш аз Артиш боло бурд, яъне бо 19 имтиёз онҳо дар зинаи ҳафтум қарор доранд. тими Артиш ба зинаи ҳаштум фаромад. ҳоло як партоби дигар буд, аммо бенатиҷа. хуб баъдан дастаи Хатлон дар зинаи нуҳум аст, Регартас дар зинаи даҳум. бозии Регартас ва Хуҷанд ҳам бисёр муҳим аст барои ҳар ду даста, чунки аз ҳамин ҳоло оғоз хоҳад шуд барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ. барои Регартас ҳама бозиҳои финалӣ хоҳанд буд. идомаи ҳамлаи равшан. Шаҳриёри Инатулло ҳоло чандон муваффақ нашуда истодааст барои оғоз кардани ҳамлаҳо аз канори майдон. идомаи ҳамлаи равшан. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа фурсат барои ӯ ва зарба мезанад Муҳаммад Шариф ва инҷо тӯбро аз дарвозабон пеш кард, аммо довар ишора мекунад ки бозӣ аст, ҳеҷ амалкарди дигар сурат нагирифтааст, яъне қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. давом мекунанд бозигарони захиравии дастаи равшан. биё таваҷҷӯҳ мекунед. инҷо ба тӯб расид ё на дарвозабони клуби марказӣ Вардиш Артиш. Тоҳир Муъминов дар экранҳои мо шумо, мураббие ки имсол ба дастаи равшан даъват гардид ва бо роҳбари ӯ даста ҳоло ҳам дар чемпионати Тоҷикистон, ҳам дар ҷоми кишвар баромад дорад ва акнун баромади тими мазкурро дар ҷоми конференсия футболи Осиё бо роҳбари Тоҳир Муъминов хоҳем дид. як партоби дигар буд ба ҷаримагоҳи дастаи клуби марказӣ Вардиш Артиш ва Муҳаммад Шариф Саидхоҷа метавонист тӯбро идора кунад. андаке партоб баланд буд, ба ин хотир бозингари рақами 63 дастаи равшан муваффақ шуда натавонист. ва қоидаи бозӣ муқобили Муҳаммад Шариф Саидхоҷа вайрон гардид аз ҷониби Комрон Иброҳимов. шояд ӯ ният дошт ки тӯбро берун кунад, аммо ногаҳон ба бозингари дастаи равшан зарба зад бо пой. баъд овар ин лаҳзаро хеле хуб мушоҳида кунад. бале инҷо бисёр зарбаи сахт мезанад Комрон Иброҳимов ва метавонист довар ба ӯ корти зард нишон диҳад. Шаҳриёри Инатулло бахтовари Хуршед ба фоидаи бозингарони меҳмон. назар ба бозии гузашта ки тими Артиш бо дастаи ҳосилот дар майдони худ бозӣ карда буд, имрӯз дар ҳайати дастам тағйирот ҳаст. Хуршед Тимур Ҷураев дар курсии эҳтиётӣ қарор дорад ва ҳамчунин Хуршед Абдуллоев, инҳо дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд. Аббос Андалебов ба ҷои онҳо ва ҳамчунин хуб бозингари дигар Асадбек Ҷурабекзода. ҳар ду ин бозингар футболбозони мазкурро иваз карда назар ба бозии гузашта. равшан гуфтем дар сафар бо Хатлон бозӣ дошт ва назар ба ҳамон рақобат ҳоло дар ҳайати дастаи равшан тағйирот ҳаст.
ادامه حمله بازیگران روشن. خب امروز در اتی دستم رحمتشو رحمتزاده در اتی اساسی نیست. خب توهیر مالادوستوف در کرسی احتیاطی قرار داد، اما رحمتشو رحمتزاده امروز در روی خط دستم نامش نیست. ادامه حمله دسته ارتش و توپ را از میدان زده بیرون میکنن بازیگران روشن. ادامه حمله دسته ارتش، ولی زود بازیگران تیم روشن این وضعیت رو رفع کردن. پس به مرکز میدان ضربه چاری مفی با فایده بازیگران تیم روشن. خلمرود نظرف پرتو به کناری راست. ادامه حمله دسته روشن، خیلی پرتو بلند با جای مگوی تیم ارتش و بلانگ جرارد توپ را از میدان زده بیرون میکند. اولین ضربه کنجی در بازی امروز و آنم در دقیقه 14 رقابت. خیلی امکانیت خوب بود. پرتو به جای مگو، اما چندان پرتو خوب نداشت جوزف کوماتی. یوگنی گریتسنکا دو اشتباهی دروازه‌بان دسته روشن در بازی گذشته مقابل ختلون باعث به باخت این تیم شد. واقعا هم در آن لحظه هایی که فوتبالبازان ختلون توپ را به دروازه دسته روشن زدند، به یگان شک و شبهه اشتباهی دروازه‌بان را گفتن ممکن است. نادرست از موقع بیرون برآمدن باعث شد که حساب 2-1 با فایده دسته ختلون جان بست شد. سامیل فوری وقتواری خورشید پس به کنار شهریاری اینتالله و اینجا قایده بازی ویران میشد از جانب ژانگاتن. یعنی انجام دادن حمله دسته روشن قایده بازی ویران کرده شد. به توجه میکنیم خب حالا ضربه جریمه‌ای با سودی بازیگران میزبان شهریار اینتالله در نزد توپ است. حالا چون این ضربه ها رو محمد شریف سعید خوجا بسیار خوب اجرا کرده میتواند و ببینید این ضربه بلندتر از میدان بیرون گردید. مسئول قیامدینوف جوزف کوماتی پس بسیار عالی او مواننگو و ضربه او خطا میرود. خیلی ترکیب اورایی خوب هم انجام دادن بازیگران تیم روشن، اما ضربه امانوئل مواننگو بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. حالا در همه بازی هایی که همین حال جریان دارند میانی دسته ها سه بازی حساب شده نشده است. همیان ریگرتد از خوجند هم فایسکان استقلال و روشن کلوب مرکزی ورزش ارتش.
با تو بازیگرانی روشن مسعود قیومیدینوف بختیاری خورشید چندان بازی خوب با اشتراک این دسته ها، یعنی بازی نه چندان خوب جریان دارد. و اینجا چون اشاره می شود که محمد شریف سعید خوجا پایده بازی رو قبول عباس اندلیبوف وایرون کرد. اصلا عباس اندلیبوف در گذشته در دسته روشن بازی میکرد. و امسال باشد شریف کلوب مرکزی ورزش ارتش رو حمایت کرده شده است. ادامه حمله دسته روشن ولی باز هم نتیجه توسط کنار چپ بیشتر حمله ها صورت گرفته ایستادند، اما قدر خوب هم نیست. خب ضربه جریمه‌ای با فایده دسته روشن دقیقه 20 بازی نزدیک شده ایستاده است. هوا در خود شهر کلوب همین حالا 34 درجه گرم است. پرتاب خیلی بلند ولی به نتیجه موفق نمیشوند بازیگران روشن، یعنی از وضعیت‌های گلزنی خوب استفاده برده نمیتونند. خلمرو نظرف یوگنی گریتسنکا شهریاری اینطور زود توپ رو با اختیار دسته روشن گذاشت. محمد شریف سعید خوجا ارسال توپ با کناری راست میدان. محمد نسکوف، جوزف اکومادی، محمد شریف سعید خوجا ارسال تو با بختیاری خورشید. حالا امکانیت هست پرتاب زمینی او، اما چندان پرتابی خوب نبود. بختیاری خورشید بازیگری است که بیشتر پوپوی رست بازی میکند، اما در کنار چپ هنرنمایی دارد. این خاطر پرتابش پوپوی چپ هم معلوم است. ضربه سروب خوجا یوسپوف، مسعود قیومیدینوف، ناسکوف، ایدان اوکران، ساموئل اوفوری، بختیاری خورشید، محمد شریف و توپ از میدان بیرون شد.
зуд бозингарони Равшан тӯбро гирифтанд. Асадбек Ҷурабекзода бошад ҳамларо идома медиҳад. Идомаи ҳамлаи дастаи артиш Вайсиддин Сафаров. партоб ба Шавкати Отам. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. тӯб берун карда мешавад аз сӯи Самуэл Офорӣ. Жангатен тӯбро нигоҳ дошт дар ихтиёри худ. тӯб дар пои ӯ буд. ба ин хотир ҳақ дошт ки ҳамларо идома диҳад. خب ضربه جریمه‌ای نوبتی برای فوتبالبازان روشن. خیلی زیاد ضربه‌های جریمه‌ای حالا با فایده آنها است، اما باید از یکی استفاده کنند. این سومین ضربه جریمه‌ای نزدیکتر به جریمه‌گاه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. نفع محمدشریف سعید خوجا ضربه جریمه‌ای را ارسال می‌کند. حالا می‌بینیم پرتاب محمدشریف و بسیار خطرناک برای دروازه‌بان. یک ارسال دیگر فوتبالبازان ارتش توپ را از جریمه‌گاه بیرون کردن. اصلا پرتاب محمدشریف راست جانب دروازه بود. با این خاطر بازیگران تنها فشار آوردن به دروازه‌بان، دیگر کاری کردن نتوانستند. جوزف اکومادی ارسالی تو با شهریاری عنایت‌الله. پرتابی او با جریمه‌گاه تیم ارتش ولی بلانگ جرارد خیلی خوب بازی کرد در این وضعیت. دوباره اشاره می‌کنند که البته آفساید با قید گرفته شده است. دقیقه 25 هم حالا نزدیک شده ایستاده است. سهراب خوجا یوسفوف دومای حمله دسته ارتش پس با شوکتی اوتام ولی به نتیجه. پرتابی بلند با محمدشریف سعید خوجا و کلی بازینجا ویران می شود. جانگاتن بازیگری دسته روشن را از پای افتاده، اما جانگاتن اعتراض میکند به دوبار. بیاید ببینیم لحظه تکرار رو. نفهمو. خب ضربه جریمه‌ای نوبتی و باز هم امکانیت خوب برای فوتبالبازان روشن. پرتاب رو میبینیم. پرتاب بسیار خوب جریمه‌گاه و امکانیت خیلی خوبی گلزنی برای فوتبالبازان دسته روشن بود، اما به نتیجه. بسیار امکانیت خوب داشتن فوتبالبازان دسته روشن، ولی این امکانیت خوب استفاده نگردید. بیاد میبینیم پرتاب بسیار خوب ارسال شد. شاید دعوا کردن بازیگران روشن که تو بعد از فوتبالبازی تیم ارتش رسیده است، اما او دستانش در قفا بود. ادامه حمله مهمانان محمد اقبال давлатов تو از میدان بیرون میشود به نفع تیم روشن. دقیقه 27 بازی. مسعود قیومیدینov
تو فوتبال روشن محمد شریف سید خوجا و در رقابت دسته ریگارتا دست خوجاند حساب شده شد. فوتبال‌بازان دسته ریگارتا دست پیش صف شدند با حساب 1-0. در بازی دسته‌های فایزکند استقلال باشد حساب الاک شده نشده است. ادامه حمله دسته روشن جوزف اکومادی ضربه او و تو از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود اما اینجا آفساید بود است. این واننگو بود ولی او 100% در آفساید قرار داشت. یگانجا جای شک و شبهه نیست. خب کمی بعد اصله ها اجازه میدند که آب نوشند و بعدا باز رقابت ادامه خواهد کرد. دقیقه 29 دیدار بازی دسته‌های روشن کلوب و کلوب مرکزی ورزش ارتش دوشنبه. مشورت میکنه جوزف اکومادی و یوگین گریتسنکو دروازه‌بان. مربیان دسته ارتش هم با بازیگران فهمونده شدند که باید چگونه بازی کنند. توی مومینوف و نجویدی تولیبوف فالوآپ مشورت دارند. دو مربی که در روشن فعالیت برده ایستادند. خب دقیقه 30 هم سپری شده ایستاده است. حساب 0-0. ادامه حمله دسته روشن و باز هم قاعده ویران کنی از سوی بازیگران تیم ارتش و کارت زرد و عباس اندلیبوف. عباس اندلیبوف بازیگری خیلی هم جوان است. اگر با فعالیت فوتبالی توجه کنیم او در یک چند دسته ها نمایی کرد. بازیگری که 19 سال دارد. البته در لیگ اولی حالا در حیث اساسی هنرنمایی کرده است. قبلا در روشن کلوب سالی گذشته بازی میکرد. خوب بعداً با فایزکند رفت. پیش از اون هم در فایزکند بازی میکرد. در حیث دسته لوکوموتیو پامیر یک مدت هنرنمایی کرده بود. شهریار نعمت‌الله زود توپ با محمد شریف سید خوجا ارسال میکند. بختیاری خورشید پس با مرکزی میدان ایدان اکرم و جوزف اکومادی خیلی خوب توپ رو نگاه می‌دارد نظارت خود و پرتاب با جریمه‌گاه. به نتیجه اکنون بازیگران تیم ارتش با حمله می‌روند. عباس اندلیبوف صد گذاشت با او مسعود قیام‌الدینوف
равшан якчанд бозингарон баъд аз анҷоми марҳилаи аввал яъне дар таътили тобистона рафтанд. аз ҷумла амирҷони фаррухзод аз ин даста рафт. хоб боз якчанд бозингари дигар аз ҷумла яке аз бозингари бисёр ҳам ҷавон фатҳулло олимзода ки ба ҳайати дастаи атиравии қазоқистон гузариш кард. ино бозингароне буданд ки аз ин даста рафтанд. саид мухтор азимов ҳам як муддат дар ин даста бозӣ мекард, аммо соли пеш. ҳамлаи дастаи равшан идома дорад. бахтовари хуршед, мамашариф саидхоҷа натавонист ҳамларо идома диҳад. самуел офори бисёр хуб бозӣ мекунад дар рақобат бо шавкати отам. ҳоло бозингарони тими артиш ягон имконияти хуб дар давоми 34 дақиқаи бозӣ ба миён наоварданд. турабои бозингарони тими равшан, жангатен довар ишора мекунад ки ҳама чиз аз рӯи қоида аст, ӯ наздиктар буд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи артиш, вале холмурод назаров бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда тавонист фишор оварда истоданд бозингарони тими равшан ва ҳамин тавр тӯбро мегиранд. акомади, муҳаммад насков, партоби хеле ҳам баланд. масур қиёмиддинов ӯ дастпарвари мактаби футболи динамои минск аст. соли гузашта дар рафиқи дастаи нафтан ки дар лигаи якуми беларус буд бозӣ кард ва махсусан дебюти ӯ дар муқобили дастаи шахтёр аз петриков буд, ҳамон дастае ки маҳз муҳаммадшариф саидхоҷа соли гузашта онҷо ҳунарро мекард. масур қиёмиддинов ҳамчунин дар ҳайати дастаи наврасони беларус ҳам бозӣ кардааст. бинандаи азиз, дар маркази майдон қоидаи бозӣ аз ҷониби муҳаммадшариф саидхоҷа вайрон карда мешавад. белон ҷерард, партоби хеле баланди ӯ, вале муҳаммад иқбол давлатов ҳамларо идома дода натавонист. канори рости дастаи артиш хеле заиф аст. дар дидори имрӯза аз ин ҷо ҳамлаҳо қариб ки оғоз нашуда истодааст. канори чап ҳам ҳамин гуна ва инам бозингарони захиравӣ даста мебошанд. дар курсии эҳтиётии дастаи мазкур бозингароне қарор доранд ки метавонанд дар қисми дуюм ба майдон янд. хуршед тимурҷураев, хуршед абдуллоев, абдулло шарипов, ҳамчунин бозингароне ки таҷрибаи баланд доранд ва аминҷон эргашев.
партоби хеле баланд. اینجا سروخوجه یوسفوف و پیش برآمد. دفاعگر دسته ارتش اساتلا رضویف هم کمک کرد به او. بازی چندان خوب نیست با اشتراک دسته مذکور. طاهر مومینوف سرمربی دسته равшан متخصصی 52 ساله. همچنین بازیگر در هیئت دسته‌های سابق بخش پامیر دوشنبه و دسته‌های نویدو بازی کرده است. همچنین تجربه بازی رو در چمپیونات ازبکستان در هیئت دسته اندیجان داشت. سالهای 96 2002 قریب 6 سال در این دسته بازی کرده است. طاهر مومینوف و بعداً در چمپیونات تاجیکستان در فعالیت مربیگیش در بسیاری از دسته‌ها بازی نموده است، مربیگی نموده است. دقیقه 40 نزدیک شده ایستاده است. وقت برای خورشید. خولمرود نظرف. پنج دقیقه دیگر باقی مونه تا پایان این واخوری. اکومادی ولی مقابل خود بازی ویران کرده شده است. محمد شریف سیدخوجه ضربه جریمه‌ای را اجرا میکند. بهترین امکانیت برای فوتبالبازان روشن. خب بالا ضربه جریمه‌ای رو می‌بینیم. وضعیت استانداردی خیلی زیاد امکانیت‌های گلزنی دارن از وضعیت‌های استانداردی فوتبالبازان روشن، اما این هم به نتیجه. خولمرود نظرف توپ رو گرفتن بازیگران تیم ارتش. زود ضربه خیلی هم بلند. давлатов, خولمرود نظرف با ضربه خیلی هم سخت توپ رو بیرون کرد. ادامه حمله دسته روشن. پرتاب و جانب اکومادی، ولی رقابت رو برای گرفتن توپ اکومادی از دست داد. وقتی خورشید اکومادی موفق نمی‌شود. این حرکت دومین کوشش بود از کنار چپ میدان.
Гриценко қариб буд иштибоҳ кунад дар забони дастаи Равшан. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, вале паси хато. Асадбек Ҷурабекзода ӯ ҳам наметавонад як паси аниқ ирсол кунад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Акомади фурсат барои уф, аммо партоб каме баландтар анҷом шуд, вале офсайд ҳам ба қайд гирифта шуд дар ин лаҳза. футболбозони артиш дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон дар 15 бозӣ ба дарвозаи ҳарифон 11 гол заданд. Ин хеле ва хеле кам аст. то дастаи охир дигар садас аз ин тим зиёдтар гол задааст. ман дастае ки камтар гол задааст ин тими Хатлон мебошад ва баъдан дастаҳои осиёту артиш дар зинаи дуюм ҳастанд аз шумори дастаҳое ки камтар гол заданд. вале артиш камтар ҳам гол сар додааст. онҳо 10 гол сар доданд ва дар чемпионат баъд аз истиқлол тими артиш дар зинаи дуюм меистад аз рӯи шумораи ками голҳои сар дода шуда. истиқлол 7 гол сар додааст, то инҷониб тими артиш 10 гол. ва баъдан дар зинаи сеюм дастаи Равшан ки онҳо 13 гол ба дарвозаашон сар доданд дар 16 бозӣ. партоби Гриценко, Акомади хеле хуб ҳаракат мекунад. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Равшан паси хато буда аз ҷониби Айдан Окран. панҷ дақиқа қисми аввал ба анҷом расид. довар 2 дақиқа илова мекунад ба нимаи аввали бозӣ ба ин дастаҳои Равшан ва артиш. футболбозони дастаи Равшан, вале бенатиҷа. зуд бозигарони артиш тӯбро ба пешаво медиҳанд ки инҷо Шавкати Отам қарор дошт. соли гузаштаам Равшан ва клуби марказии варзиши артиш бисёр бозиҳои хуб доштанд. ман пеш аз он ки дастаҳо ба ду қисм ҷудо шаванд дар 18 давраи рақобатҳо Равшан маҳз зинаи сеюмро анҷом дода буд. дар зинаи дуюм якбора соли гузашта Хатлон қарор гирифт, вале дар марҳилаи сеюм ҷойҳои иваз шудан. Равшан зинаи дуюмро ишғол кард, Хуҷанд ба зинаи сеюм баромад, Хатлон дар зинаи чорум ва тими артиш дар зинаи панҷум қарор гирифт. خب بالا صدای اشتراکی دوباره از پایان نیمه اولی رقابت درک می‌دهد. حساب شده نشده است در واخوری دسته های روشن و کلوبی مرکزی ورزش ارتش. ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی واخوری.
بینندگان عزیز با قسم دومی بازی برمیگردیم. رقابت دسته های روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش که همین حالا قسم دوم شروع می شود و تغییرات در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش است. همین حالا خورشید تیمور جورایف و میدان اومد و از میدان شوکت هوتان گرفته شد. با کدام حمله‌گر بازی میکنه دسته ارتش وقت نشون میده شاید اسدبک جورایبک زوده در این موقع هنرنمایی کند. خب در حالت دسته روشن تأخیرات نیست. بیننده عزیز آنها با همان هیئتی که داشتند بازی میکنند در قسم دوم رقابت تا اون زمانی که تأخیرات انجام نشود در هیئت دسته. خب بیایید بار دیگر با هیئت ها توجه میکنیم. بیننده عزیز تیم ارتش مهمانان اختراش سروب خوجا یوسفوف دروازه‌بان. حالا حمله دسته روشن است. فرصت برای بازیکن روشن وجود دارد. ایدان اوکران با قفا برمیگردد اگر خطا نکنم. نه پس با محمد ناسکوف. حالا ارسال توپ از جانب محمد ناسکوف با جریمه گفت ولی با توپ رسیدن نتوانست حمله‌گری این دسته. خوب سوراب خوجا یوسفوف دروازه‌بان. حمایتگران بیلون جرارد عزت الله روزیف در مرکز. از کنار چپ بختیار عظیموف، از کنار راست محمد اقبال давлатов، همچنین کامران ابراهیموف دفاعگری مرکزی، یعنی با سه دفاعگری مرکزی بازی دارد تیم مذکور. خب در مرکز ژان گاتن، واسیدین سفاروف کاپیتان دسته، عباس اندلیبوف و اکنون خورشید تیمور جورایف. در خط حمله اسدبک جورایبک زوده بازی میکند. شمسی قاسیموف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته است. خب تیم روشن دروازه‌بان یوگنی گریتسенکو، حمایتگران مرکزی خالمурод назаров کاپیتانی دسته و ساموئیل لوفوری، محمد جان ناسکوف از کنار راست، از کنار چپ بختیاری خورشید. در مرکز شهریاری اینتالله، ایدان اوکران، مسعود پیام‌الدینوف، جوزف حکومتی و محمد شریف سعید خوجا. در خط حمله امانوئل مواننگو بازی میکند تنها با یک حمله‌گر. تویر مومینوف سرمربی دسته روشن است. حالا پرتاب و خطی هم ارسال می شود و اینجا بازیگری خطی دفاعی دسته روشن این وضعیت رو رفع می نماید. یوگنی گریتسенکو توپ رو داشته میگیرد و امکانیت نمیدهد با بازیکنان تیم ملی مرکزی ورزش ارتش. با توپ ماس بازیکنان دسته روشن پرتاب به نتیجه شروع هافهای مخلصان خیلی و خیلی زیاد میشود. آیسته آیسته ببینید در قسم دوم شماره مخلصان در میدان خیلی زیاد شدن و آنها اکنون تلقیم میکنند دسته را که بیشتر باید حمله کند، تشنه گل هستند و صدای آنها خیلی و خیلی زیاد شده است. در دور 18 که اصلا این بازی بیننده عزیز میتواند بازی آخرین در مرحله دوم چمپیونات باشد پیش از آن که دسته با مرحله سومی مسابقه میروند. دسته روشن بازی بسیار هم مهم خواهد داشت و این البته رقابت با دسته کوکتوش در سفر روز 18 آگوست برگزار می شود. این رقابت اصلا چند روز پیشتر دسته روشن محض کوکتوش را در میدان کوکتوش با حساب 3-0 شکست داده بود در بازی جام تاجیکستان. اکنون باز با مهمانی دسته کوکتوش می رود. تیم ارتش باشد روز 19 آگوست با اسخاتا وارد رقابت می شود در میدان خوب و بعدا دسته ها به دو گروه تقسیم میشن، پنجگانه اول و پنجگانه دوم. ادامه حمله دسته روشن
و اینجا اشاره می شود که قاعده بازی ویران کرده شده است. یوگنی گریتسенکا پاس به کنار چپ. خب سه بازی که امروز جریان دارد بیننده عزیز، در بازی دستای رگرت دست خوجاند گل شد اونجا حساب 1-1 و در بازی دستای فایسکان استقلال که استقلال با حساب 2-0 پیش صف است در مقابل دستای فایسکان در سفر اونها تنها گل خود در پایان رقابت در پایان نیمه اولی دیدار به هدف رسانیدند. با حساب 2-0 اونها به تنفس رفتند. محمد شریف سید خوجا ساموئل لافاری محمد ناسکوف پرتابی بلندی و با جریمه‌گاه دسته ارتش سید خوجا الان اشتباه میکنند بختیار خورشید. عکس الحمله دسته ارتش رو میبینیم. ایدان اوکران در مرکز. ناسکوف مسرور قیومیدینوف بختیار خورشید بختیار خیلی بلند میکنند هست برای بازیگران دسته روشن. جوزف اکومادی ارسالی تو به جریمه گل ضربه زده می شود و این ایدان اوکران بود ولی ضربه فوتبالی مذکور خطا رفت. بسیار امکانیت خوب برای ایدان اوکران با میان آمد اما ضربهش رو با تمام قوه اجرا کرد و این خاطر نیمه‌فیزدگری دسته روشن موفق شده نتوانست. عزت‌الله روزیف ادامه حمله دسته ارتش. عباس اندلیبوف کامران ابراهیموف خورشید تیمور جوریف وایسیدین سفاروف بازم عزت روزیف ولی مقابل قاعده بازی ویران کرده شد. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران تیم مهمان. پرتابی بلند بختیار عظیموف فرصت برای بازیگران تیم ارتش و ببینید که چگونه عمل کرد در نزد دروازه روشن. مهمانان نزدیک بودند برای شدن حساب بازی در دیدار امروزه. سفاروف بختیار عظیموف باز یک پرتاب دیگر به جریمه‌گاه. ادامه حمله دسته ارتش محمد اقبال دولتов و ضربه کنجی برای تیم مهمان. بهترین امکانیت برای فوتبالبازان دسته مذکور. ببینید در این لحظه چگونه توپ به پهلوی دروازه روشن میرسد و بعداً محمد اقبال دولتov یک فرصت دیگر پیدا میکند از داخلی جریمه‌گاه. خب خورشید عبداللهیف آمده است برای به میدان برآمدن اما همین حالا ضربه کنجی برای فوتبالبازان تیم ارتش به قید گرفته می شود. پرتاب خیلی بلند بازیکن روشن این وضعیت رو رفت کردند بدان جلرد پرتاب بازیگر رقم 14 و توپ از میدان بیرون شد. خب خورشید عبداللهیف تحت رقم 77 بازی میکند و او به جای اسدبک جورابک زاده به میدان اومد. حالا صفر حمله‌گر در حیث دسته
کلوب مرکزی ورزش ارتش ژان گاتین خواهد بود. ژان گاتین اصلا حمله‌گر میباشد ولی در کلوب مرکزی ورزش ارتش او رو با صفتین محافظتگر استفاده برده است. ادامه حمله دسته روشن، یک پرتاب دیگر ولی به نتیجه. ادامه حمله دسته روشن، حکومتی، محمد ناسکوف پرتو به جریمه گفت، فرصت برای فوتبالبازان روشن ولی با حمله‌گری دسته روشن اجازه داده نشد. بسیار فرصت خوب هم داشت این بازیکن، میتوانست به ایسا هم ضربه بزند. توپ از ساموئل فولی از میدان بیرون میشود و باز هم ضربه کنجی به فایده فوتبالبازان تیم مهمان. اکنون در قسم دوم حمله های دسته ارتش زیادتر شده است. میبینیم ضربه کنجی با گزیگزاری آغاز میشود. خورشید تیمور جورایف، وایسیدین سفارов پرتابی و راست با دست دروازه‌بان میکنه گریتسینکا است. دومای حمله دسته روشن، ایدان اوکران، یک پرتابی دیگر ولی تو بیرون کرده شد. پرتابی خیلی هم بلند. خولموراد نظرов، مسعود قیومیدینов، محمد ناسکوف، پس دقیق با جوزف حکومتی. حکومتی در رو برایش بوزینگر است و همون پاس میدهد. شهریار نتولو فرصت برای دسته روشن هست ولی شهریار هم توپ را از دست داد. نوباوری با فوتبالبازان دسته روشن خیلی و خیلی زیاد احساس میشه در پاس‌های آخرین. محمد ناسکوف، یک پرتابی دیگر. حکومتی پرتابی خیلی هم بلند و اینجا اولی شده بازیگری روشن با توپ میرسد. بختیاری خورشید و موفق هم میشد. ارسال توپ از جانبی او کامران ابراهیموف توپ رو بیرون کرد. ایدان اوکران پاس به قفا مسعود قیومیدینov پرتاب جریمه‌گاه دسته ارتش. فرصت برای بازیگران تیم روشن و با توپ انیخترش حمله‌گری این دسته نمیرسد. حمله‌گری دسته مذکور و نینگو امانویل. اکنون وقتی اون رسید است که خب بازیگران دیگر هم استفاده شوند ولی متاسفانه در اختیاری سرمربی دسته حالا
амирҷон сафаров нест, вале тоҳир малодустов аст дар хатти ҳамла. با واننگام ولی بلند جرات ببینید چگونه اولی بازی میکند حمایتگری دسته ارتش و تا انجام حمله رو ادامه میدهد، اما توپ از میدان پیدا شد. خیلی حرکت خوب کرد، سرعت بلند دارد این فوتبال. که از بازیکنان تیم ارتش سپید از شهریار اینتولایی وصل می شود. بیننده عزیز و جای کی با میدان اومد؟ خب تویر مالادوستوف بازیکن رقم 41 وارد میدان شد و در خط حمله بازی خواهد کرد. تویر مالادوستوف Aydan Okran, Nasur Qiyomidinov, Naskov, Aydan Okran خیلی خوب توپ رو زیر نظارت خود میگیرد، پس با کناری میدان و توپ رو از دست داد. حالا دفاعگری دسته روشن زود یوگنی گریتسنکا توپ رو گرفت و با مرکزی میدان ارسال کرد که اونجا مسعود قیومیدینوف قرار دارد. تویر مالادوستوف، آکران بسام مالادوستوف دومای حمله دسته روشن ولی به نتیجه اکنون بسام محمدشریف سعیدخوجا ببینید توپ رو گرفت و میتواند حمله رو ادامه دهد. حالا پرتابی رو انتظارم و با توپ البته بازیگری روشن رسید، اما به نتیجه حمله از کنار چپ ادامه خواهد کرد ولی موفق نشد برای ادامه دادن حمله بازیگری کناری دسته روشن. دقیقه 63 بازی است بیننده عزیز. محمدشریف سعیدخوجا دوباره شروع میکند که توپ شاید به دست بازیگر رقم 60 دسته روشن رسید ولی کاری دسته اومد نکرده است. در قسم دومی رقابت بیننده عزیز مخصوصا کاری دسته روشن Aydan Okran, محمدشریف سعیدخوجا، مسعود قیومیدینوف، ناسکوف محمد پرتابی رو از میان بازیکنان تیم ارتش ولی به نتیجه بود.
عموما اگر مرحله اول عموما 18 دوره رقابت‌ها به انجام رسد، بازی‌های دیگر که یک دسته میتواند 4 بازی انجام دهد بسیار حل کننده، مخصوصا در گروه دوم، گروه بی، زیرا آنجا اصلا 3 دسته باقی میماند در لیگ اولی و 2 دسته اخیر از لیگ اولی میرود. دسته که نتیجه خود نشون نمیده. سال گذشته روشن ظفرآباد و استرافشان رفته بودند، حتی دیگر خلاص هم امتیاز برابر داشت با استرافشان، اما از روی عامل‌های دیگر باقی ماند و استرافشان از لیگ اولی به لیگ یکم رفت. و این روز ببینید مخلصان دسته روشن خیلی زیاد هستند. و ضربه کنجی برای فولوبازان مهمان. خب ببینیم که چگونه ضربه کنجی اجرا کرده میشه. وایسیدین سفارف پرتاب خیلی بلند ضربه اجرا میشود از جانب بلانگ جرارد، ولی بالاتر از دروازه یوگنی گریتسنکا توپ از میدان بیرون شد. ببینید چگونه حرکت خوب هم کرد. دفاعگری مرکزی دسته ارتش ضربه زد، اما ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون گردید. ایدان آکرم، ناسکاف، توهین مالدوستوف بسیار عالی بازی کرد برای ادامه دادن حمله دسته روشن. پرتابی او جانبی دروازه و بلانگ جرارد توپ رو بیرون کرده از جریمه‌گاه. جوزف اکوماتی پرتابی او و ضربه کنجی برای دسته روشن. حالا میبینیم وضعیت استانداردی رو برای فولوبازان دسته میزبان. پرتاب رو محمد شاهی سعید خوجا اجرا میکنه. ارسال توپ از جانبی او سورب خوجا یوسوپوف از دروازه بیرون اومد و این وضعیت رو رفع کرد. ناسکوف، یوگنی گریتسنکا، دوباره بازی رو باز می‌دارد. شاید در روزابانی دسته ارتش بله اینجا سورب خوجا یوسوپوف جراحت برداشته است. و با حکومت اولیه رسانیده می شود. از زانوش آسیب گرفته است. در زبان دسته ارتش ضربه کنجی رو میبینیم و محض در همین حالت سورب خوجا یوسوپوف اگر خطا نکنم از زانوی خود آسیب گرفت. بسیار موقعیت خوب هم بود برای فولوبازان روشن. Назаров, Самуил Офори, Джозеф Акомади, Бахтовари Хуршед, Айдан Окран. توپ در اختیار بازیکنان دسته روشن باقی میماند و
پس خطا از جانب بختیاری خورشید ارسال شد. ادامه حمله دسته ارتش. نظرف بختیاری خورشید و اینجا امکانیت داده نمیشود با بازیگر دسته روشن و ضربه کنجی باز هم با فایده فوتبالبازان دسته میزبان. بهترین شانس ضربه کنجی خیلی زیاد هستند در بازی امروزه. محمد شریف سعید خوجا ضربه کنجی رو به بازی می‌دارد و می‌بینیم که با کدام طرز این دفعه آنها در جریمه‌گاه فاول میشد و ضربه راست جانبی دروازه بود و سهراب خوجا یوسوپوف این ضربه رو برگردانید. ببینید چگونه ضربه راست جانب دروازه دسته ارتش رفت. بردیگر می‌بینیم بعدن بختیار عظیموف این وضعیت رو رفع کرد. حالا یک فرصت دیگر و گل. خالمراد نظرف توپ رو با سر پا در این دروازه ارتش روان کرد. جوزف اکومادی به او پاس داد. شدی نسیاری مخلصان دسته روشن حد و کنار ندارد. اکنون لازم نیست هر گونه چیزها رو جانب بازیگران پرتافتن. این از روی ادب و اخلاق مخلصی است. من فکر میکنم باید خوشحال شوند از این چیز که حالا کاپیتان دسته در دقیقه 72 رقابت حساب رو کشید. بیاید توجه میکنیم. بسیار موقع خوب گرفت خالمراد نظرف با سر توپ رو به درون دروازه روان کرد. بازیگران ارتش در جریمه‌گاه کاپیتان دسته روشن را آزاد ماندند. خیلی عالی. حالا ضربه زد خالمراد نظرف و حساب شده شد 1-0. گل 21 روشن در موسم امسال زده شد. روشن از روز زدن گل ها اونقدر فاول نیست. مثلا حالا بازیگران استقلال 38 گل زدند. بعدن در زمینه تیم کوکتوش هست که 30 گل به دروازه حریفان زده است. بعدن در زمینه سیوم تیم فایسکان که 23 گل زده است. بعدن روشن قرار دارد همراه با تیم اسفات. اکنون توجه بازیگران ارتش بیشتر به حمله روان میشه. با توپ فوتبالبازان روشن ایدن اوکران ناسکاف پرتابی خیلی بلندی و حالا مانا دوست مبارزه بود. اوت با فایده ارتش. بلانگ جرارد عباس اندلیباف Davlatov Andalebov Timur Jurayev مثل خطای زکروفیف ولی میتواند حمله روشن موفق شد. اما نه بلانگ جرارد بسیار تجربه بلند دارد. ببینید در خط دفاع خیلی خوب بازی کرده است بلانگ جرارد. دقیقه 75 نزدیک شده است بیننده عزیز.
سعدی اسماعیلوف امروز در کلوب قرار دارد. روبری فن کلوبی دسته منتخبی تاجیکستان. اصلا طرفداری دسته استقلال بود. چرا حالا در بوسه دسته روشن است؟ بسیار عجیب. توابای بازیکن دسته روشن حمله ادامه میکند از کناری راست. جوزف اکومادی و وانینگو از پای میافتد. پرتابی خیلی بلند. توبرابای بسیار خوبی محمد نسکوف. حالا ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. اندکی دیر کرد نسکوف. در بازی دسته دیگر شده است خوجان امسیولو 1-1. در بازی فایزگان استقلال 2-1. استقلال پیش صف است. ادامه حمله دسته ارتش. حمله نوبتی کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتابی دولتوف خیلی بلند. بختیار عظیموف امکانی ضربه‌زنی هست. وحیدالدین سفرов ضربه از جانب تیمور جوراєв و خطا می‌رود. این ضربه خب دو تغییراتی پای هم در حیط دسته ارتش انجام می شود. حالا عباس اندلیبوف ترک میدان میکند و با جای رستم دولتوف با میدان آمد و عبدالله شریفوف با جای ژان گاتن وارد میدان شد. دو تغییراتی پای هم در حیط دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. دقیقه 78 بازی حالا یک بازیگری دسته روشن آسیب جدی گرفته است و شاید بازی را ادامه دادن نتواند. محمد نسکوف است اگر خطا نکنم. بله محمد نسکوف اندکی آسیب گرفته است ولی فکر میکنم میتواند بازی رو ادامه دهد. بیایید میبینیم در کدام حالت آسیب گرفت. در برخورد با بازیگری دسته ارتش و اینی به زمین فرود آمدن. طیبون علکی با او کمک اولیه را میرسانند. امیرجانی فرخزاد اکنون با جای با میدان میآید. زیاده از 10 دقیقه دیگر باقی میماند تو انجام وقتی اساسی رقابت. عظیموف خورشید عبداللهیف ولی با اجازه نمیدیم بازیگران روشن.
بازیکن رقم 11 این فوتبالیستی که نو به میدان اومد رستم давлатов. محمد نصکوف با میدان فورید میشه. فکر میکنم میتواند بازی رو ادامه دهد. نوجودی در دفاع دسته равшан دیده می شود. این خطی تو از اوت ماس توی مالادوستوف با بازی داور. پرتاب خیلی بلند. بازیکن رقم 7 دسته равшан با میدان ورود میشه. داخله فوتبال‌بازان دسته ارتش هم حالا وضعیت‌های خوب با میان ناورده شدند، یعنی اجازه نمیدن فوتبال‌بازان تیمی равшан عبداللویف یک ضربه از مسافه دور ولی ضربه خطا. رستم خب نهایت محمد نصکوف ترک میدان میکند و با جای امیرجان فرخزاد تحت رقم 7 با میدان میآید. از دست خود سیو گرفت. بازیکن دسته равшан و شاید سیوش جدی باشد. ولی در همین حالت از دست خود سیو گرفت. زمانی با زمین فرود آمدند. بلان جرارد اکنون در مرکز میدان بازی کرده است. این فوتبالباز خورشید عبداللویف پاس به کنار راست، یک ارسال توپ به جریمه‌گاه دسته равшан و یوگنی گریتسنکو توپ رو داشته میگیرد. بختیار عظیمов موفق نشدند بازیکنان مهمان برای ادامه دادن حمله. توجه فوتبالبازان دسته ارتش حالا بیشتر به خط حمله روان شده است. айдан окран در مرکز میدان. یومیدینوف ادامه حمله دسته равшан. ضربه بسیار خطرناک بود و سهراب‌خوجا یوسفوف دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش ضربه مسروق یومیدینوف را برگردانید. ببینید اکنون لحظه تکرار رو تماشا میکنیم که چگونه فرصت بود
بسیار موقعیت خوب گرفت برای اجرا کردن ضربه و واقعا هم سیو اولی در دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش باعث شد که این حمله برباد بشه. ضربه کنجی نواتی از این پیشتر از همین موقع فلوزن روشن حساب رو باز کرد. اون پرتاب جوزف اکومادی امکانیت هست برای بازیگران روشن. محمد شریف سعید خوجا اکومادی بسیار حالا تو بازی میکند امکانی پرتاب با جریمه‌گاه بود. آکرم محمد شریف سعید خوجا ولی تیمور جورایف با او فرصت نداد. بختیار عظیموف توپ را از میدان زده بیرون کرد. دقیقه 86 رقابت نزدیک شده است. حساب 1-0 فولبازان روشن پیش صف است. اما بازی نوزاد چندان بازی از لحاظ تماشا بازی خوب هم نبود بیم خطا میکنیم. چرا خطا نمیکنیم؟ چون که در اصل بازی های دور گذشته از لحاظ مضمون خیلی خوبتر بودن. مثلا مثال اوتی بازی کوکتاش و فایزکان و بازی استقلال دیگر خداست هم خیلی خوب بود. ایدان آکرم محمد شریف سعید خوجا پس به مرکز اونجا که مسرور قیام‌الدینov قرار داشت. ارسال تو به کنار چپ ادامه حمله دسته روشن ولی زود بازیگران ارتش توپ رو گرفتن. بلانگ جرارد قبولی محمد شریف سعید خوجا قید بازی ویران کرده شد. و اینجا پسی اندکی نادرست وگرنه بسیار ایده خوب هم بود برای ادامه دادن حمله از سوی بازیگری دسته روشن. اکومادی خیلی سرعتی بلند دارد. حالا میبینیم پرتابی او رو با جریمه‌گاه دسته ارتش و ضربه کنجی برای فولبازان دسته روشن. ضربه کنجی خیلی زیاد بودن از سوی فولبازان دسته روشن در دیدار امروزه. پرتاب محمد شریف سعید خوجا تو بیرون کرده شد. حالا حمله دسته ارتش دقیقه 89 نزدیک شده است. من فکر میکنم داوری مرکز با داوری چهارم مشورت دارند که چند دقیقه بعد اضافه کرده شود. دومه حمله دسته روشن. حالا فرصت هست برای بازیگران روشن. پاس ارسال میشود طاهیر ملادوستوف و گل. اما آفساید بود است. کورت زرد به طاهیر ملادوستوف و صدای که داور هم تیزتر بود است. برای این خاطر کورت زرد شاید نشون بود. کماندی در آفساید شاید بود. وانینگا اینجا وانینگا اما نفهمم است ولی داور زود بیرقچه خود رو بلند برداشت. خب ثانیه های با شمار تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است. داور باز وقتی اضافی هم خواهد داد. واسیدین سفاروف تیمور جورایف عظیموف
اشتباه کند فولوبوزی دسته روشن. ضربه یوگنی گریتسنکا. تو در اختیار بازیکنان دسته روشن باقی میماند. فرصت هست برای پرتاب کردن به جریمه گاه، اما دیرتر این کار رو انجام میدهد. جوزف اکومادی بسیار خطای کلان هم کرد و باید زود توپ رو ارسال میکرد به جریمه گاه، اما وقت رو کشید. 5 دقیقه اضافه کرده شد با وقت اساسی بازی. یکی از بازیکنان دسته ارتش اوسب گرفته است. اینجا همون لحظه که داور گفت افساید، بار دیگر برای ما و شما تکرارا نشان داده میشه. بازیکن دسته روشن اوسب گرفته است. یک دقیقه است، 5 دقیقه اضافه شده سپری گردید. من فکر میکنم داور باز اجازه خواهد داد برای دسته ها. بختیار عظیموف توجه بازیکنان مهمان بیشتر به خط حمله روان میشه. مورد نظر 2-3 مرتبه این وضعیت رو رفت. روشن نزدیک می شود با غلبه هفتم خود در موسم امسال. ضربه گریتسنکا، ایدان اوکران، پرتاب کناری راست. اینجا توهین مالادوستوف است. حالا ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. پرتاب زمینی و فرصت برای دسته روشن. محمد شریف سعید خوجا در جریمه‌گاه پیدا شد و ضربه رو اجرا کرد، اما دروازه‌بان ضربه محمد شریف سعید خوجا رو برگرداند. خیلی امکانیت خوب بود. بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. پس هم اولی بود و ضربه محمد شریف سعید خوجا روز جانب دروازه‌بان بود، وگرنه اگر با یگان موقع دروازه ارسال میشد من فکر میکنم مشکل بود برای برگرداندن اون. با تو بازیکنان میزبان اکنون عکس الهجومی دسته ارتش رو میبینیم، ولی مقابلیت نشون میدن بازیکنان دسته روشن و حمله خود رو باز انجام میدن. از کنار میدان محمد شریف سعید خوجا گذارشی و فرصت برای اجراش ضربه او و چگونه خفناک بود، اما توپ وارد توری دروازه نمیشود. بیننده عزیز خیلی گزارش خوب، ضربه هم بسیار عالی، ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون گردید. خیلی امکانیت قلای بود برای فوتبالبازان دسته روشن. خف و خطر یک گل رو میتوانستند از بین برند. بلان جرارد دومای حمله دسته ارتش ولی به نتیجه. حالا باز یک موقعیت دیگر برای فوتبالبازان دسته روشن. محمد شریف سعید خوجا از پای افتی ثانیه های با شما باقی مانده است.
ضربه محمد شریف سعید خوجا اجرا میکنه. توپ خیلی بلند و به نتیجه نیخترش. خب اکوبر توریف با میدان میاد و این هم برای کشال دادن وقت اگر خطا نکنه. لگیونر ازبکستانی دسته روشن و او با جای امانوئل وانیندو وارد میدان شد. یوگنی گریتسنکو هم حالا دقیقه 96 رقابت فهمیدار صدای اشتکی دوبار از پایان رقابت دسته های مذکور درک میدید. حساب 1-0 روشن با حساب 1-0 بر تیم مرکزی ورزش ارتش غلبه کرد و همینطور توانست موقع خود را در زینه سوم جدول چمپیونات تاجیکستان با کسب 28 امتیاز مستحکم نگاه دارد. اکنون بازی آینده با کوکتاش است. من فکر میکنم برای رفتن به زینه دیوم است این بازی میتواند سببگاری اساسی باشد. خب یگانه گل در بازی امروز از جانب خالمراد نظرف کاپیتان دسته روشنزاده شد. قهرمان بازی محض او است که خیلی و خیلی خوب هنرنمایی کرد. با تمامی فوتبالیستان دسته روشن حالا شادی و نشاط دارند. بیاید اکنون با گلچینی بهترین لحظه ها در بازی امروز توجه میکنیم. مخصوصا قسم دوم رقابت که چگونه فرصت ها بودند برای بازیگران هر دو دسته و در قسم دوم البته لحظه ها نسبت به قسم اول زیادتر هم بود و این گل زده خالمراد نظرف که غلبه دسته روشن رو تامین کردن توانست. مخلصان هم زیاد بودند این روز در ورزشگاه مرکزی کولوب و یکی از بهترین لحظه‌های گلزنی برای مسعود پیرمدینی بود که در مسابقه دسته ارتش خیلی خوب بازی کرد و بعداً امکاناتی دیگر برای محمد شریف سعید خوجا در پایان رقابت بود که اونجا هم سور خوجا یوسوپوف خوب هنرنمایی کرده توانست. بیننده عزیز گزارش مستقیم به انجام میرسد از بازی دسته های روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش. بابا خالمرادزاده با جمع همکارانم این گزارش را برای شما تهیه کردیم. صحتمند و پیروز باشید.